کرتے ہیں बुलेटिन का बाकायदा आगाज। اور ناظرین، درآمدات پر آئے تمام پابندیاں ختم، اسٹیٹ بینک نے سرکولر جاری کر دیا، بندرگاہوں پر پھنسے 6000 سے زائد کنٹینرز ریلیز کرنے کی اجازت۔ زر مبادلہ کے مجاز ڈیلرز کو تمام درآمدات کے لیے زر مبادلہ فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ نائب صدر چیمبر اسلم بھلی کہتے ہیں تجارتی خسارہ روکنے کے لیے یہ سلسلہ غلط تھا، اب برآمدات بڑھیں گی۔ حکومت کی جانب سے صنعت کاروں کے لیے بڑا ریلیف، درآمدات پر عائد تمام پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ حکومت کی جانب سے سرکولر جاری کرتے ہوئے اجازت نامہ کا اعلان کیا گیا۔ نائب صدر چیمبر اسلم بھلی کے مطابق تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے درآمدات پر پابندی لگانا حکومت کا غلط اقدام تھا۔ پابندی ختم ہونے سے برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو رکے ہوئے ہمارے کنٹینر تھے وہ ریلیز ہوں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ مہنگائی میں کمی آئے گی، اور ہاں، یہ جو ان دنوں میں امپورٹ روکنے سے ہماری ایکسپورٹ پہ بھی جو برا اثر پڑا تھا، وہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں فرق پڑے گا، اور ہمارا زر مبادلہ جو بالکل سٹک ہو گیا تھا اس کے اوپر بھی اچھے اثرات آئیں گے۔ درآمدات پر پابندی سے ٹیکسٹائل، پولٹری، میڈیسن سمیت مختلف صنعتوں پر بندش کے بادل منڈلا رہے تھے۔ صنعت کاروں کی جانب سے امپورٹ پر عائد پابندیوں کا خاتمہ خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور حکومت کو ملک چلانے میں اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان میں وہ آسانیاں ہو جائیں گی، اور لوگ بھی انشاءاللہ تعالی زر مبادلہ کمائیں گے، اور پاکستان کو بھی ریونیو ایکسپورٹ کی صورت میں، ایکسپورٹ بڑھنے کی صورت میں آئے گا۔ پورٹس پر پڑے خام مال کے کنٹینرز کلیئر ہونے سے مہنگائی اور سمگلنگ میں کمی آنے کا امکان ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 2 منصوبوں کی منظوری مانگ لی۔ امین پور روڈ پر 2500 بیڈ کے ہاسپٹل کی زمین کے حصول کے لیے عید کے فوری بعد حکومت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ 1.5 ارب روپے کی لاگت سے نیو الائڈ اسپتال سرجیکل ٹاور تعمیر کیا جائے گا، منصوبوں پر مرحلہ وار کام ہوگا۔ میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے مریضوں کو علاج کی فراہمی کے لیے 2 بڑے منصوبوں کی منظوری طلب کر لی۔ الائڈ ہسپتال میں 1.5 ارب روپے کی لاگت سے نیو الائڈ ہسپتال سرجیکل ٹاور بنایا جائے گا۔ وائس چانسلر میڈیکل پروفیسر ظفر علی چودھری کے مطابق سرجیکل ٹاور جدید سہولیات کو مد نظر رکھ کر بنا رہے ہیں، جس کے لیے برن یونٹ اور ریجنل بلڈ سینٹر کے ساتھ واقع اراضی مختص کر دی گئی ہے۔ نیو الائڈ ایمرجنسی ٹاور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹاور ہوگا، پورے پنجاب میں اس طرح ہوگا نہیں، ہم نے ان کو بڑی جگہ دے دی ہے۔ یہ جو ہمارا برن سینٹر ہے اور دوسرا جو ہمارا ریجنل برن سینٹر ہے، اس کے بالکل سامنے ہم نے ان کو 24 کنال جگہ دی ہے، اس کا ملٹی اسٹوریڈ بنے گا۔ امین پور روڈ پر 2500 بیڈ پر مشتمل ہسپتال بنانے کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے اجازت مانگی ہے۔ انتظامیہ عید الاضحیٰ کے فوری بعد زمین کے لیے حکومت سے رابطہ کرے گی۔ وائس چانسلر کہتے ہیں ان منصوبوں پر مرحلہ وار کام کیا جائے گا، جس سے مریض مستفید ہوں گے۔ عید کے بعد میں نے میٹنگ کرنی ہے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، ہیلتھ منسٹر کو ساتھ لے کے، کہ وہ جو میں نے ایک پروجیکٹ دیا تھا ناروالا روڈ کے اوپر، ایک ہمارے پاس جگہ پڑی ہوئی ہے گورنمنٹ کی، کہ وہاں پہ یونیورسٹی ہاسپٹل بنایا جائے، کیونکہ فیصل آباد میری یونیورسٹی کا اپنا ہاسپٹل نہیں ہے، یہ ہاسپٹل جو ہے نا پی ایم سی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو یونیورسٹی ہاسپٹل اگر بن جائے وہاں پہ وہی فیزز میں بنے تو یہ علاقے کے لیے بہت بہتری ہوگی۔ پروفیسر ظفر علی چودھری نے منصوبوں پر جولائی میں کام شروع کیے جانے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ کیمرامین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ الائڈ اسپتال فیصل آباد میں کینسر کے علاج کے لیے لینئر ایکسیلریٹر کی فراہمی کے لیے 1 ارب 54 کروڑ مختص۔ 10 بیڈز پر مشتمل مدر اینڈ چلڈرن اسپتال کے لیے 11 کروڑ 99 لاکھ مختص کر دیے گئے۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں اولڈ بلاک مختلف وارڈز کی تعمیر اور مرمت کے لیے 20 کروڑ روپے سے زائد مختص کیے گئے۔ شعبہ صحت کی اسکیمیں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر لی گئیں۔ صحت کارڈ میں بدعنوانی روکنے کے لیے نگراں حکومت کا اہم اقدام، ہر شہری کو دی گئی مفت علاج معالجہ کی سہولیات واپس لینے کی منظوری۔ صحت کارڈ پر بدعنوانی روکنے کے لیے نگران حکومت کا اہم اقدام، ہر شہری کو دی گئی مفت علاج معالجے کی سہولیات واپس لینے کی منظوری۔ صحت کارڈ پر پرائیویٹ ہسپتالوں میں گائنی آپریشن بند کرنے کا فیصلہ۔ 30 جون سے پرائیویٹ ہسپتالوں میں گائنی آپریشن بند ہوں گے۔ صحت کارڈ پر گائنی کے آپریشن صرف سرکاری ہسپتالوں میں ہو سکیں گے۔ پنجاب میں 65,000 سے کم آمدن والے افراد ہی 100% سہولیات لے سکیں گے۔ 65,000 سے زائد آمدن والے افراد مفت علاج کی سہولیات نہیں لے سکیں گے۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں دل کے مریضوں کو 33% ادائیگیاں خود کرنا ہوں گی۔ ہیلتھ کارڈ پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے 300 روپے ماہانہ کٹوتی ہوگی۔ سرکاری افسران و ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی پر سالانہ 4 ارب سے زائد رقم جمع ہوگی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہوں میں سے کٹوتی کرنے والے ہی صحت کارڈ کی سہولیات لے سکیں گے۔ 65,000 سے زائد آمدن والے سالانہ 4700 روپے دے کر 100% سہولیات لے سکیں گے۔
برطانیہ میں زیر تعلیم جڑانوالا کی طالبہ حنا بشیر کو قتل کرنے والے ملزم کو عمر قید کی سزا۔ برطانوی عدالت نے حنا بشیر کو قتل کرنے والے ملزم محمد ارسلان کو سزا سنائی۔ حنا بشیر کے قتل کی خبر کو سٹی نیوز نیٹ ورک نے سب سے پہلے نشر کیا۔ حنا بشیر کی والد نے بیٹی کو انصاف ملنے پر سٹی نیوز نیٹ ورک کا شکریہ ادا کیا۔ زیر تعلیم جڑانوالے کی طالبہ حنا بشیر کو قتل کرنے والے مجرم کو عمر قید کی سزا۔ برطانوی عدالت نے حنا بشیر کو قتل کرنے والے مجرم محمد ارسلان کو سزا سنائی۔ حنا اور ارسلان کا تعلق جڑانوالا کے چک 56 گاف پے سے ہے۔ مجرم ارسلان لندن میں زیر تعلیم طالبہ حنا بشیر کا قریبی عزیز تھا اور اس سے شادی کا خواہش مند تھا، مگر حنا بشیر اس سے شادی پر رضامند نہ تھی، جس پر اس نے اسے تقریباً 11 ماہ قبل ایلفرڈ میں قتل کر کے اس کی لاش سوٹ کیس میں بند کر کے جنگل میں پھینک دی تھی۔ ملزم کو سزا سنانے سے قبل برطانوی حکومت نے حنا کے والد بشیر خان ککے زئی اور ان کی فیملی کو لندن بلوایا تھا تاکہ وہ عدالتی کارروائی دیکھ سکیں، اور وہ تاحال وہیں پر ہیں۔ گھر میں موجود حنا بشیر کے کزن منیب اللہ نے میڈیا کو بتایا کہ ہم برطانوی حکومت اور عدالت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں جلد انصاف فراہم کیا۔ حنا بشیر قتل کو سٹی نیوز نیٹ ورک کے چینلز UK اینڈ یورپ 44 اور سٹی 41 نے سب سے پہلے نشر کیا۔ حنا بشیر کو انصاف دلوانے کے لیے پروگرام نیوز نائٹ میں بھی پورے قتل کی واردات کو اجاگر کیا گیا۔ مقتولہ کے والد محمد بشیر نے کہا کہ قاتل کو سزا ملنے سے میری بیٹی کو انصاف مل گیا۔ برطانوی عدالت سمیت سٹی نیوز نیٹ ورک کے کردار کو سراہتا ہوں۔ سٹی 41 انہوں نے کافی سانوں سے اپنا جتا توجہ ظاہر کیتا، توجہ دیتی، اور ساتھ انہوں نے جناب ساڈا اتنے لائیو جنازہ بیٹی کا دکھایا۔ اس واسطے سے انہوں نے بہت بہت شکر گزار ہاں۔ مقتولہ حنا کے والد محمد بشیر نے مزید کہا کہ اس مشکل وقت میں جس نے بھی میرا ساتھ دیا، سب کا شکر گزار ہوں۔ فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے بڑی خبر، ضلع بھر کی 316 نئی سڑکوں کی کمرشلائزیشن کر لی گئی۔ حکام کے مطابق سڑکوں کی کمرشلائزیشن سے 3 ارب سے زائد ریونیو اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان۔ فیصل آباد میں 11 سال بعد 313 نئی روڈز کی کمرشلائزیشن کر لی گئی۔ کمرشلائزیشن پالیسی کی منظوری DPDC کے اجلاس میں دی گئی۔ حکام کے مطابق سڑکوں کو کمرشلائز کرنے سے خطیر ریونیو اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ کاروباری سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ میونسپل پلاننگ آفیسر مدثرہ وحید کے مطابق ریونیو میں 2 گنا اضافہ ہوگا۔ بہت ساری ایسی کمرشل روڈز ہیں جو آلریڈی کمرشل ہو چکی ہیں، لیکن ان سے ہم ریکوری نہیں لے پا رہے ہیں، تو ایسی روڈز کے بارے میں کمشنر صاحبہ سلوت سعید کو اور ڈپٹی کمشنر علی عنان کو قمر کو نے بریف کیا، تو انہوں نے فوری اس کا نوٹس لیتے ہوئے ایک میٹنگ رکھوائی ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کی، اور اس میں ہم نے پورے فیصل آباد ضلع کے 316 روڈز کو کمرشل ڈکلیئر کیا ہے، جن سے ہمیں اربوں روپے کی ریکوری ہو سکتی ہے۔ میونسپل پلاننگ آفیسر کا کہنا تھا کہ کمرشلائزیشن سے سرکار کی آمدن بڑھ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آمدن میں اضافے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انلیگلی طور پر کمرشلائز ہو چکی تھی پچھلے 10 سے 12 سالوں میں، کیونکہ یہ لاسٹ ایکسرسائز ہوئی تھی 2012 میں، تب روڈز کمرشل ڈکلیئر ہوئے تھے 416، اور اس کے بعد یہ اب ایکسرسائز ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے 316 روڈ پورے ضلع فیصل آباد کے ڈکلیئر کیے ہیں۔ ان سے اب ہم انفورسمنٹ کریں گے اور ان سے ریکوری کریں گے، لینڈ یوز کنورژن کی فیس لیں گے اور بلڈنگ فیس لیں گے۔ میونسپل پلاننگ آفیسر نے کمرشلائزیشن پالیسی بنانے میں مدد کرنے پر کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر کی خدمات کو بھی سراہا۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ جھنگ میں کہیں لوڈ شیڈنگ تو کہیں ٹرانسفر چل گئے۔ فیسکو انتظامیہ کی غفلت نے شہریوں کو شدید گرمی میں بے حال کر دیا۔ فیسکو سے چند فرلانگ فاصلہ پر قائم بستی ملا اور بستی حسین آباد میں بجلی کی ٹوٹی تاریں مرمت کرنے کے لیے عملہ 14 گھنٹوں بعد پہنچا۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بھی بے قابو ہو گیا۔ جنگ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبر کر دیا۔ شہری علاقوں میں 7 سے 9 گھنٹے، دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ شہری گرمی اور کی لوڈ شیڈنگ سے بلبلا اٹھے۔ رات 10-11 بجے کے قریب لائٹ گئی ہوئی ہے، تاریں ٹوٹ گئی ہیں، کئی بار محکمہ کو اطلاع بھی دی گئی ہے، ابھی تک کوئی عملہ محکمہ کا نہیں آیا۔ جنگ میں بستی حسین آباد اور بستی ملاح کے مکین 14 گھنٹوں سے بجلی سے محروم۔ ایسی فیسکو کے مرکزی دفتر سے چند فرلانگ کے فاصلے پر موجود علاقے میں بجلی کی تاریں ٹوٹنے کے باعث نظام مکمل طور پر منقطع رہا۔ شدید گرمی میں شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے۔ علاقہ مکین فیسکو حکام پر پھٹ پڑے۔ بولے متعدد بار شکایات کے باوجود بھی عملہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ فیسکو حکام کی نااہلی کے باعث بچے گرمی میں تڑپتے
करते रहे। महल्ले की चक्की है, अब ये रूटीन वाइज में ख्याल है 12 घंटे चलती है, अब मैक्सिमम ये 6 घंटे पे आ गई या 5 घंटे पे आ गई है। सारी बात अगर ये नहीं चलेगी तो कारोबार तो ठप हो गया ना, हम कहाँ से रोजगार लेकर आएंगे। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि लोड शेडिंग का दुरानियां कम किया जाए। सिस्टम ओवरलोड होने से ट्रिपिंग और ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अजीम अहमद और साथी रिपोर्टर वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में जानवर तो बेशुमार लेकिन गाहक सिर्फ 2-4। फैसलाबाद की नया मुआना मंडी में सहूलियात का शदीद फुकदान। शिकायत सेल और रेस्क्यू कैंप बराए नाम। शिकायत सेल और रेस्क्यू कैंप में बिजली के बेजा इस्तेमाल के ऊपर शहरी परेशान, पंखे खाली कुर्सियों को हवा देने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इसी हवाले से मोहम्मद अली नारो। फैसलाबाद में मवेशी मंडियां तो सज गईं मगर खरीदारों का तनासुब बहुत कम नजर आता है। मंडियों में जानवर तो बहुत हैं लेकिन खरीदार ना होने के बराबर हैं। ईद में बहुत थोड़े दिन रह जाने के बावजूद ज्यादा रश नहीं, महज इक्का दुक्का गाहक हैं, वो भी भाव ताव से आगे नहीं बढ़ते। गर्म मौसम और जानवरों की आसमान को छूती कीमतें मंडी में छाई वीरानी का सबब बनने लगी है। जिले इंतजामिया ने न्यामुआना मवेशी मंडी में शिकायत सेल और रेस्क्यू कैंप तो कायम कर दिए हैं लेकिन शिकायत सुनने वाला और इमदाद फराहम करने वाला कोई मौजूद नहीं है। शिकायत सेल और रेस्क्यू कैंप में बिजली का बेजा इस्तेमाल, खाली कुर्सियों को हवा देते पंखे, लोड शेडिंग के अजाब से 2-4 शहरियों का मुंह चढ़ाते दिखाई देते हैं। खरीदार जानवरों की कीमत जबकि व्यापारी मंडी में आने वाले अखराजात और महंगे चारे का रोना रोते नजर आते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। मंडियों में महंगे जानवर, शहरी खाली हाथ वापस जाने लगे। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला। खरीदार कहते हैं गुज़िश्ता साल इस कीमत में गाय खरीदते थे, इस साल इस कीमत पर बकरे मिल रहे हैं, कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया है। चिन्योट की मवेशी मंडी में जानवरों की भरमार, गाहक न होने के बराबर। गाहक न होने से व्यापारी शदीद परेशान नजर आते हैं। व्यापारी कहते हैं इस बार महंगाई की वजह से गाहक नहीं है। शदीद गर्मी में जानवरों को संभालना मुश्किल, महंगा चारा खिलाना बस में नहीं रहा, बचत न होने के बराबर और अखराजात कई गुना बढ़ गए हैं। कोई गाहक भी नहीं है, गर्मी बहुत शदीद है, मुश्किलात का बहुत सामना है, अखराजात भी बहुत ज्यादा है। इनका चारा वगैरह लेके आना, मतलब पानी का निजाम ढेर सारा जो है ना, ढेर सारा निजाम है। तो शाम को थोड़े बहुत गाहक आते हैं, फिर फुर के चंद जानवर है जो सेल होते हैं, बाकी हम फारे के बैठे हैं दूसरे दिन के। जंग की मवेशी मंडियों में व्यापारी अपने जानवरों को फरोख्त करने के लिए खरीदारों की राह तकने लगे। व्यापारी खरीदार न होने के बायस परेशान दिखाई देने लगे। शहरी कहते हैं महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करना मुश्किल कर दिया है। जानवर तो पसंद आ रहे हैं लेकिन रेट बजट से मतलब महंगाई होगी हुई है, रेट बहुत ऊपर है। जो रेट होना चाहिए अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के मुताबिक तो रेट बहुत ऊपर चले गए। कम अज कम कोई 20 से 25 हजार रुपए का डिफरेंस है लास्ट ईयर के मुताबिक। तो ऐसे ही है, बाकी देख रहे हैं, कोशिश जारी है अपनी, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। भवाना इंतजामिया ने अड्डा नलका पर मवेशी मंडी सजा दी। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और फरबा जानवर की तलाश में व्यापारियों का गाहक न होने और कीमत कम मिलने का गिला। शहरी जानवर महंगा होने का शिकवा करने लगे। व्यापारी कहते हैं सुबह से खड़े हैं, गाहक कीमत सुनकर आगे निकल जाते हैं। गाहक 1 लाख के जानवर का 50,000 रुपए भाव करते हैं। खरीदारों के मुताबिक छोटे से छोटा जानवर भी 50,000 का है जो क़ुव्वत खरीद से बाहर है। ख्वातीन मर्दों से कम नहीं, ऐसी ही एक मिसाल मिसेस आमिर है। वैसे तो मर्द हजरात को मवेशी मंडी में जानवर बेचने देखा गया, मगर फैसलाबाद की एक बाहिम्मत खातून ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने फार्म के मवेशी बेचने का बेड़ा उठा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान दुरानी। खवातीन मर्दों से कम नहीं, ऐसी ही मिसाल कायम की है फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली खातून मिसेस आमिर ने, जो पेशे के एतबार से इंटीरियर डिजाइनर हैं और न्यामुआना मवेशी मंडी में अपना कैटल शेड भी चला रही हैं। मिसेस आमिर कहती हैं इंसान को कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए, सिला अल्लाह देता है। इंसान को ऑलवेज हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बाकी देखिए रिस्क अल्लाह ताला देता है, वो तो आपके नसीब से आपको मिलता है, लेकिन जो आपकी हार्ड वर्किंग होती है ना उसका सिला अल्लाह ज़रूर देता है। मेरा बिलीव है कि जब हम इतनी मेहनत करेंगे तो वो रब ऊपर देखने वाला है कि हम वो मेहनत कर रहे हैं, उसका सिला हमें ज़रूर मिलेगा। मिसेस आमिर न सिर्फ जानवरों की बेहतर देखभाल करने के लिए अपने वर्कर्स को गाइड करती हैं, बल्कि आने वाले ग्राहकों से भाव ताव भी करती हैं। उनका कहना था कि शेड में 60 जानवर लेकर आई थी, बेशतर बिक गए, इंशाल्लाह बाकी भी बिक जाएंगे। मेरे फार्म में तो इस तरह मेरा डेयरी फार्म भी है, फैटनिंग का भी है, जानवर तो काफी हैं, लेकिन हाँ यहाँ शेड का अगर आप पूछेंगे तो इस दफा हम 60 एनिमल्स लेकर आए थे, जिसमें काफी हद तक सेल हो चुके हैं।
मवेशी मंडी में भाव ताव समेत दीगर मुश्किल काम सरअंजाम देना दीदा दलेरी वाला काम है, जिसे मिसेज आमिर खूब निभा रही हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अरसलान दुरानी, फैसलाबाद। जंग से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वफाकी वज़ीर साहिबजादा मोहम्मद नज़ीर सुल्तान की बेवा और रुकन कौमी असम्बली साहिबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान की वालिदा का इंतकाल। मरहुमा की नमाज जनाजा दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर अदा कर दी गई। रहायशगाह पर फातह ख्वानी का सिलसिला जारी है। मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा की रिपोर्ट देखिए। साबिक वफाकी वजीर साहबजादा मोहम्मद नज़ीर सुल्तान की बेवा रुकन कौमी असम्बली साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान की वालिदा का गुज़िश्ता रोज लाहौर में इंतकाल हुआ। मरहुमा की नमाज जनाजा दरबार हजरत सुल्तान बाहू पर अदा की गई। मरहुमा को दरबार के अहाते में दफन किया गया। साबिक वफाकी वजीर साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान की चची थी। साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान, रहनुमा जमातुल सालिहीन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, साहबजादा हबीब सुल्तान, साहबजादा नजीब सुल्तान, साहबजादा मुनीब सुल्तान और दीगर साहबजादगान ने अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ, डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर चौधरी रियाज गुजर, नवाब अनीस सयाल, रहनुमा पीटीआई रिजवान कदीर चीमा और दीगर ने मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। मरहुमा साबिक वफाकी वजीर साहबजादा शहजाद सुल्तान, साहबजादा शहरियार सुल्तान, साहबजादा मकबूल सुल्तान की चची थीं। साहबजादा सुल्तान हाजी अब्दुल मजीद और साहबजादा सुल्तान हमीद की भाभी थीं। शहर की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और मुरीदैन ने फातिहा ख्वानी की। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्जा, सिटी 41 झंग। टोबा टेक सिंह के ओल्ड एज होम में मैंगो पार्टी का एहतमाम। मुकीम बुजुर्गों की दुशहरी आमों से तवाज़ुन। बुजुर्गों ने मीठे आमों पर खूब हाथ साफ किए। मुबशिर हसन नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह की ओल्ड एज होम इंतजामिया ने बुजुर्ग अफराद के लिए मैंगो पार्टी का एहतमाम किया। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्गों के लिए दुशहरी नस्ल के आम मंगवाए गए। बुजुर्गों ने मीठे आमों पर खूब हाथ साफ किए। बुजुर्गों का कहना था कि आम पसंदीदा फल है, जवानी में भी शौक से खाया करते थे। मैंगो पार्टी के एहतमाम पर इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह गर्मियों का तोहफा आम हमारे लिए आज अरेंज किया गया है। हम आम खा रहे हैं, खुश हैं इंशाल्लाह। हमारे ऑफिसर जो है ना वो इसका अरेंजमेंट करते हैं, वो लेके आते हैं। फिर उसके अलावा डोनर भी हमारे लिए गोश्त भेजते हैं, तो यहाँ 3-4 दिन तक हमारे यहाँ गोश्त पकता है। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने भी ओल्ड एज होम का दौरा किया, बुजुर्ग अफराद के साथ वक्त गुजारा और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। डिप्टी कमिश्नर ने खाने का मेन्यू भी चेक किया। उन्होंने मुकीम बुजुर्ग अफराद की सेहत का ख्याल रखने की भी हिदायत की। बुजुर्गों को देख के बड़ी खुशी हुई कि बड़े कंफर्टेबल हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छे इंतजाम आते हैं यहाँ की इंतजामिया के, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय देम कि ये कैसे खिदमत कर रहे हैं हमारे जो उनसे ओल्ड लोग हैं। तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे इनको, और मैंने इनसे बात भी की है सारों से। दे आर आल्सो वेरी हैप्पी और कोई शिकायत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने बताया कि ओल्ड एज होम इंतजामिया वक्तन फवक्तन बुजुर्ग अफराद की सैर तफरीह के लिए इंतजाम भी करती रहती है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज तलबा का 15 रोज़ा कराटे समर कैंप का आखिरी रोज। मार्शल आर्ट, कराटे और सेल्फ डिफेंस की खसूसी तरबियत। तलबा ने 15 रोज में बहुत सी टेक्निक्स में महारत हासिल की। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद कहते हैं तलबा ने उम्मीद से कहीं ज्यादा सीखा, जो तलबा के साथ साथ वालिदैन के लिए भी बाइस फख्र है। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद कैंपस में दारे अरकम स्कूल के तलबा का 15 रोजा कराटे समर कैंप का आखिरी रोज। समर कैंप में तलबा को मार्शल आर्ट, कराटे और सेल्फ डिफेंस की खसूसी तरबियत दी गई। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद का कहना था कराटे समर कैंप में हिस्सा लेने वाले तलबा ने 15 रोज में बहुत सी टेक्निक्स में महारत हासिल की। तलबा ने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। उनका मजीद कहना था वालिदैन की जानिब से आइंदा साल भी समर कैंप लगाने की फरमाइश की जा रही है। बच्चों ने भी बहुत शौक के साथ इसमें कंट्रीब्यूट किया और इस कोर्स से बहुत महजूज हुए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जैसे इससे बच्चों का सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है और इससे बच्चे जो है अपने आप को महफूज जानना शुरू हो गए हैं। तलबा का कहना था स्कूल ने 15 रोजा कराटे समर कैंप लगाकर हमें बहुत अच्छा मौका फराहम किया। हमने समर कैंप में कराटे और सेल्फ डिफेंस के हवाले से बहुत से दाव सीखे। हमने 15 दिन में सीखा है हेड ब्लॉक, ट्रिपल पंच, सिंगल पंच, डबल पंच और टाइसाकी और रे। आगे वाला इवेंट भी हमारा अच्छा रहेगा जो कि 9 जुलाई को हम यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं एज अ कंपटीशन। तो आप सब भी उसको ज्वाइन करें और सभी बच्चों को ये मार्शल आर्ट करना चाहिए। स्पेशली ये बच्चियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
तलबा के लिए कराटे समर कैंप का इनेकाद बहुत मुफीद है। इससे बच्चे न सिर्फ सेल्फ डिफेंस करना सीखते हैं बल्कि उनमें खुद एतमादी और अपने लिए खुद लड़ने का जज्बा पैदा होता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में बाबा ज़ाहिर शाह वली के उर्स के सिलसिला में समुंदरी रोड वकीलांवाला में कबड्डी मैच का इनेकाद। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने शिरकत की। मैच देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। तफसीलात जानते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में। बाबा ज़ाहिर शाह वली के उर्स के सिलसिला में समुद्री रोड वकीलावाला में कबड्डी मैच का इनेकाद हुआ। मक्का कबड्डी क्लब और बंदेशा कबड्डी क्लब की टीमों में टाकरा। बंदेशा कबड्डी क्लब ने मक्का कबड्डी क्लब को 43 के मुकाबले में 45 पॉइंट से शिकस्त दे दी। कबड्डी मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। पंजाबी कमेंट्री ने मैच को 4 चांद लगा दिए। कबड्डी मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली टीम बंदेशा कबड्डी क्लब को नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। कैमरामैन जुबैर के साथ अली रजा, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।